नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज आपण मानक पई सुंदर विष्णु भक्त उपरे आधारित कहानीटे रही गीता पंडा उपरे कहानीटे आसतु जानिबा। हाँ आज्ञा, गोटे गृहरे पति पत्नी रहुथिले। सेई पति देव परम विष्णु भक्त रही सदा बेले गीता पठन करुथिले, पुणी सुंदर भावरे तथ्य तत्व निरूपण करुथिले। सेई अंचलर लोक माने एही व्यक्तिर नाम देले गीता पंडा, कहीं ना सदा बेले गीता पठन करुचंती। पुणी तांकर पत्नी भयंकर भावरे क्रोधान्वित होउथिले, अरे सदा बेले गीता पठन रे लाभ कौन, फायदा कौन? संसार भित्तिक कर्म करिबार आवश्यकता रही, खाद्य सामग्री नहीं, वस्त्र नहीं, केते दिन अभाव अनटन रे समय अतिबाहित करिबा। सदा बेले पत्नी ये सब कथा कहूथिले, किंतु पति देव कौन करुथिले? गीता पठन रे मची गले। लोक माने मध्य सुंदर भावरे उपाधि प्रदान करिसंती गीता पंडा। गीता पंडा नाम रे लोक माने जानिले, पुणी नामकरण हैला। थरे तांकर पत्नी एते मात्रा रे क्रोधान्वित होई गले जे सेई गीता को पाखरे कलम थिला ना, कलम धरी ऊपर पृष्ठारे गाड़ी पकाइले, जा फल रे गीतार प्रथम पृष्ठाटी चिरीगला। पतिदेव दुख प्रकाश कले एवं कौन कले? सकाळरू निजर गृह त्याग करी बंधुक गृह को गमन करथिले। ठीक यही समय रे भगवान कर माया सुंदर भावरे जगन्नाथ दास वर्णना करिसंती। अशेष हरिर महिमा के कही पारे गुण सीमा। जगतर नाथ जगन्नाथ युवक रूप धारण कले, भारारे विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री सौदा ये सबू बहन करी सेई गीता पंडांक फाटक निकटरे उपस्थिति जाहिर कले एवं प्रश्न पचारुचंती, यही घरटी गीता पंडांकर कही? गृह मध्य पत्नी रही ना, बाहर को बाहरी आसिले ना? हाँ, यह गीता पंडांकर गृह। तापर सेई युवक गीता पंडांक गृह मध्य प्रवेश कले एवं माँ को कहले, माँ विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री रही, ए सबू आपण ग्रहण करंतु, गृह मध्य ए सबू रखांतु। निश्चित भाव में माँ पचारे ये सब किए थेला पचारे ना? से माँ पचारि एवं से छद्म वेशधारी परम ब्रह्म भगवान कहले, आपणकर पतिदेवंकर जड़े मित्र थिले, सेई मित्रंक निकटरे समस्त कथा कहले। खाइबाकू खाद्य नहीं, पिंधिबाकू वस्त्र नहीं, बहुत कष्टरे रहुचे। सेई धनी मित्र मते पठेले विभिन्न सामग्री, विभिन्न प्रकारर सौदा वस्त्र सबकिछि प्रदान करी यही ठिकाणारे पहुँचवा पाई मते सेई धनी लोकटी कहिथिले। किछि अर्थ मध्य मते प्रदान करिसंती। मु एही स्थान रे पहुँचली। से गीता पंडांकर पत्नी कौन करिवे? विश्वास होइगला, हाँ सत कथा ना, मु तो
मोर पतिदेवଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲି। ପୁଣି ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗାରି ପକାଇଥିଲି କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ନା। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ନଚେତ୍ ଇଏ ଯୁବକଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଲା ଯେ କ'ଣ କଲେ? ମା ସେଇ ଝୁଡ଼ିରୁ ସେଇ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଭାର ଆଣିଥିଲେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥାଏ, ତଥାପି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସରୁନଥିଲା। ମାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ଯୁବକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥୁଆଇଦେବି, ରଖିଦେବି। ଏହା କହି ଆସିଲେ। ସବୁ କୋଠରୀରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଦେଲେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଅରେ, ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କର। ସେଇ ଯୁବକଟି ମନା କଲେ। ମା ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନା, କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ ମୋ ଗୃହକୁ ଆଣି ରଖିଛ, ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମା ଏ କଥାଟି କହିଲେ, ସେଇ ଯୁବକ ମାଆକୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ପୁଅ, କ'ଣ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ। ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖ ମୋର ଜୀବ ନା କଟିଯାଇଛି। ଜୀବ ଯଦି କଟିଯିବ, କେହି କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଟା ଜୀବରେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବି? ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହା କହି ସେଇ ଛଦ୍ମ ବେଶଧାରୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ପତିଦେବ ନିଜର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଘଟଣା, ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ସେଇ ପତିଦେବ ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଏ ତୁମକୁ ଦେଲା? ପତ୍ନୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ବା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ। ଆରେ ତୁମେ ବା ଏସବୁ ପଠେଇଛ। ତୁମର ମିତ୍ର ଅତୀବ ଧନୀ ଥିଲେ। ଚାକର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଯୁବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ସେଇ ଯୁବକଟି କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପତିଦେବଙ୍କର ମିତ୍ର ଅତୀବ ଧନୀ, ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସେଇ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ତେଣୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବା ଭଗବାନ, ଭକତ ବସଳ ପତିତ ପାବନ କରୁଣାର ସାଗର, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଗୀତା ପଠନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଜିଗଲେ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଘ୍ନ କଲେ, ଅସୁବିଧା କଲେ ନା। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଆରେ ଇଏ ତ ମୋର ମିତ୍ର, ମୋର ଭକ୍ତ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ନା, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯୁବକ ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ ନା। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବା ଭଗବାନ, ବା ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ରହିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।